भाग्यलक्ष्मी करदर कमले सर्वदा दानलक्ष्मी भोगंदे वीरलक्ष्मी भगवतीने मूलकारुण्यलक्ष्मी निगलम गुणगणाडंबरे कीर्तिलक्ष्मी दुर्गांगसौम्यलक्ष्मी मैत्रिकरम साम्राज्य महालक्ष्मी श्रीदेवी महागौरी नमः महालक्ष्मी नमः लोकनायकी नमः धनधान्य धर्मी नमः मंत्रोत्पदाय नमः जगत्पते नमः भक्तपदाय नमः भक्तलक्ष्मी नमः नवदुर्गाय नमः परमेश्वरी नमः सुदेवन्दनमतीताय नमः चंद्रमंडलमतीताय नमः दुर्गाकारुण्य नमः सीता लक्ष्मी नमः ओम श्री आंजनेय स्वामी नमः चंद्रावं धरणारविंदयुगलं गौरीनवतीधरं बालचिरानिधरं दुर्गवदनं मत्ताप्यवंचले साञ्चली भूमिवरं वेदानुबन्धनं पश्चात्ब्रह्मदिनापदं नवदनं वायुपुत्रं वदे विश्वरूप जयमारुते नमो नमः இப்ப திருச்செந்தூர் அர்ச்சனை ஆரம்பம். ओम मंत्र रूपाय नमः ओंकार मंत्र बुद्धाय नमः महेंद्रदेवाय नमः ओंकार अभिसीदा सत्सवर्णाय नमः ओंकार दीप्तकाय संजाय नमः ओंकार भुवनेन्द्राय नमः ओंकार वामनाय नमः ओंकार धीराय नमः ओम ऐंकार नरसिंहाय नमः ओम ऐंकार सत्यनारायणाय नमः ओम ऐंकार चंद्रशोभ्य भुजाय नमः ओम ऐंकार वीरयुक्ते नमः ओम ऐंकार दीपक्तिमे नमः ओम ऐंकार दक्षिणाय नमः ओम ऐंकार बलने नमः ओम ऐंकार मारुतपदाय नमः ओम ऐंकार महावेगाय नमः ओम ऐंकार अदलाय नमः ओम ऐंकार बीजविषे नमः ओम ऐंकार सूरते नमः ओम ऐंकार अभिगुंजनाय नमः ओम ऐंकार पर्वतदर्शनाय नमः ओम ऐंकार अद्भुतदर्शनाय नमः ओम ऐंकार मेघसंताय नमः ओम ऐंकार शुक्रदंताय नमः अनंतराय नमः ओम ऐंकार महावेदाय नमः ओम ऐंकार हरिभुंगाय नमः ओम ऐंकार महाद्वाराय नमः ओम ऐंकार विद्याय नमः ओम ऐंकार नक्षत्रकराय नमः ओम ऐंकार बलभद्रने नमः ओम ऐंकार सागरपुत्रे नमः ओम ऐंकार नानाविधरूपधारिणे नमः ओम ऐंकार महादुर्गोलभृताय नमः ओम ऐंकार बलभंगरिषिवाय नमः ओम ऐंकार कपिवर्णनाय नमः ओम वायुभुवने नमः ओम ऐंकार वायुभृंगाय नमः ओम ऐंकार मयिनागत पर्वतपूजिताय नमः ओम ऐंकार दैत्यकराय नमः ओम ऐंकार स्वप्नदेकाय नमः ओम ऐंकार सकलवत्याय नमः ओम ऐंकार रुद्रवेगाय नमः ओम ऐंकार पीतवासाय नमः ओम ऐंकार कांतकामरूपाय नमः ओम ऐंकार उत्तप्रभकामप्रदाय नमः ओम ऐंकार वादात्मजाय नमः ओम ऐंकार ज्ञानवृत्तराय नमः ओम ऐंकार विप्रदाय नमः ओम ऐंकार शिवन्दाय नमः ओम ऐंकार उत्तराय नमः ओम श्रींकार नाम निकृताय नमः ओम ऐंकार रामविद्राय नमः ओम ऐंकार रामचंद्राय नमः ओम ऐंकार विप्ररूपाय नमः ओम ऐंकार ज्ञानभंगिताय नमः ओम ऐंकार अंजलिदत्ताय नमः ओम ऐंकार सत्यप्रदाय नमः ओम ऐंकार सत्यकार्यसिद्धाय नमः ओम ऐंकार परमात्मने नमः ओम ऐंकार भीमरूपाय नमः ओम ऐंकार देवरक्षकाय नमः ओम ऐंकार पक्षवादेवराजाय नमः ओम ऐंकार लोकनाथाय नमः ओम ऐंकार लोकरक्षकाय नमः ओम ऐंकार दिव्यभक्ताय नमः
ओम ऐंकार ब्रह्मचारिणे नमः ओम ऐंकार ब्रह्मात्मने नमः ऐंकार ब्रह्मदर्शनाय नमः ओम ऐंकार ब्रह्मचाय नमः ऐंकार ब्रह्मानन्दाय नमः ऐंकार पादहस्ताय नमः ऐंकार विनाशनाय नमः ऐंकार महारुद्राय नमः ऐंकार भाग्यदाताय नमः ऐंकार ब्रह्मानंदरुद्राय नमः ऐंकार भागनाथाय नमः ऐंकार बुद्धिसिद्धाय नमः ओम ऐंकार बुद्धरूपिणे नमः ऐंकार बुद्धरूपिणे नमः ऐंकार दीनबन्धवे नमः ऐंकार अग्निरुद्राय नमः ऐंकार मंगलविक्रमाय नमः ऐंकार सुखमंगलाय नमः ऐंकार सुभप्रदाय नमः ऐंकार दीर्घवृक्षाय नमः ऐंकार दीर्घ लांबी अनुग्रहाय नमः ऐंकार हरिभक्ताय नमः ऐंकार भजन प्रियाय नमः ऐंकार निर्मलाय नमः ऐंकार कीर्तिदाय नमः ऐंकार वासुदेवाय नमः ऐंकार ऐंकार विश्वभावने नमः ऐंकार ज्ञानतन्त्रे नमः ऐंकार फलनिधे नमः ऐंकार हिरण्यनाभाय नमः ऐंकार गंधर्वराय नमः ऐंकार महासत्याय नमः ओम ऐंकार सीताभोगनाथनाय नमः ऐंकार बंधवराय नमः ऐंकार अधुरंताय नमः ऐंकार आदिभराधनाय नमः ऐंकार वैनाथनाय नमः ऐंकार नरभूताय नमः ऐंकार वाणेश्वराय नमः ऐंकार हरिवाहनाय नमः ऐंकार विष्णुदेवाय नमः ऐंकार विष्णुदेवाय नमः ऐंकार विष्णुनेत्राय नमः ऐंकार विष्णुपरात्मने नमः ऐंकार सत्यमेवाय नमः ऐंकार गिरिशंकाय नमः ऐंकार भद्रप्रियाय नमः ऐंकार तत्त्वप्रजनाय नमः ऐंकार परमानंदनाय नमः ऐंकार पारिजात वृक्ष विग्रहाय नमः ऐंकार पारिजात सुषमात्मने नमः ऐंकार योगयोगे नमः ऐंकार योगयोगे नमः ऐंकार योगयुक्ताय नमः ऐंकार शक्ति सुखवन्दने नमः ऐंकार सागरपुत्राय नमः ऐंकार तत्त्वबन्धुराय नमः ऐंकार तत्त्वबन्धुराय नमः ओम श्रीकार भूतरूपाय नमः श्रीकार मंत्र विक्रमाय नमः श्रीकार ब्रह्मचारिणे नमः श्रीकार भक्तहस्ताय नमः श्रीकार मणिमंडलप्रद भूत विक्रमाय नमः श्रीकार भक्तभद्राय निवेदाय नमः श्रीकार अभिवेदाय नमः श्रीकार सिंधुरेवाय नमः श्रीकार नरसिंहाय नमः श्रीकार शून्यनाथाय नमः श्रीकार परेन्द्राय नमः श्रीकार पीतनाथनाय नमः श्रीकार कारत्वगाय नमः ओम श्रीकार मंगल विक्रमाय नमः ओम श्रीकार कपिलेन्द्राय नमः श्रीकार नारायणाय नमः श्रीकार तत्त्वोत्तराय नमः श्रीकार कमलाय नमः श्रीकार भगवत्याय नमः श्रीकार मंत्रहस्ताय नमः श्रीकार गायत्रीय नमः श्रीकार अग्निवेदाय नमः श्रीकार भीमदेवाय नमः श्रीकार जगन्नाथाय नमः श्रीकार मुक्तारंगदास्त्रे नमः श्रीकार ज्ञानदात्रे नमः श्रीकार परब्रह्मणे नमः श्रीकार परदारिणे नमः श्रीकार वेदवेदाय नमः श्रीकार
శృంగార శుభరత్నాయ నమః శృంగార రాజీశ్వరాయ నమః శృంగార వేదమాతాయ నమః శృంగార భక్తవత్సలాయ నమః శృంగార దండవత్తాయ నమః శృంగార జగదీశ్వరాయ నమః బుధమోహాయ నమః శృంగార భగవంతాయ నమః శృంగార శాంతగ్రాయ నమః శృంగార మునిపదగ్రాయ నమః శృంగార పూర్ణగర్భాయ నమః శృంగార స్వర్గవర్ణాయ నమః శృంగార ప్రాణలభుగాయ నమః శృంగార రామ సింధయే నమః శృంగార దేవి మంగళాయ నమః శృంగార శాంతిరూపిణే నమః శృంగార విజేంద్రాయ నమః శృంగార భూమి దక్షిణాయ నమః శృంగార వాణాత్మజాయ నమః శృంగార వాణిత పూజితాయ నమః శృంగార ఉగ్రనేత్రాయ నమః శృంగార భూర్భైరవాయ నమః శృంగార నవరత్నాయ నమః శృంగార నవరత్నాయ నమః నవనీలాంకృతాయ నమః శృంగార నవద్వారాయ నమః శృంగార నవయక్ష బంధుత్వాయ నమః శృంగార నవరోధిత్యాయ నమః శృంగార నవనారాయణాయ నమః శృంగార నవ లక్ష్మిత పూజితాయ నమః శృంగార నవనీతరాయ నమః శృంగార నవరంగురాయ నమః శృంగార భద్రాయ నమః శృంగార పుత్రభద్రాయ నమః శృంగార మహాదివ్యాయ నమః శృంగార భద్రాయ నమః శృంగార భద్రాయ నమః శృంగార భద్రాయ నమః శృంగార బల రూపి బాలరూపిణి నమః శృంగార పుత్రదీర్ఘాయ నమః శృంగార విద్యాయ నమః శృంగార బీజరూపాయ నమః శృంగార మంత్రరూపాయ నమః శృంగార మంత్ర విక్రమాయ నమః శృంగార ఎంబలయాయ నమః శృంగార మహారాజపుత్రాయ నమః శృంగార విద్యాధృతాయ నమః శృంగార మంగళతీతాయ రవణితాయ నమః శృంగార నక్షత్రాయ నమః శృంగార గౌరవహత్తాయ నమః శృంగార భగవత్తాయ నమః శృంగార గంధాత్రాయ నమః శృంగార భూమిజానంద మనసుందరాయ నమః శృంగార రథభక్తాయ నమః శృంగార భయానాయ నమః శృంగార భక్తాయ నమః శృంగార విక్రమాయ నమః శృంగార ధర్మాయ నమః శృంగార మహారాజాయ నమః శృంగార వక్రవిక్రమాయ నమః శృంగార ఆనంద విగ్రహాయ నమః శృంగార యోగయోగోపిందాయ నమః శృంగార సత్యవేదమాయ నమః శృంగార హృదయోగమాయ నమః శృంగార విక్రమాయ నమః శృంగార రామదూతాయ నమః శృంగార విక్రమాయ నమః శృంగార సరాలాయ నమః శృంగార నేమోత్తమాయ నమః శృంగార కామమేఘ వైకుంఠవరే నమః శృంగార భద్రవృందాయ నమః శృంగార అభ్యరాత్రాయ నమః శృంగార హరత్రాయ నమః శృంగార భయవృందనాయ నమః శృంగార రామ సుగ్రీవరాగ్రాయ నమః శృంగార ముక్తవృందనాయ నమః శృంగార భవాత్రాయ నమః శృంగార అంగవత్తాయ నమః శృంగార ప్రబుద్ధాయ నమః శృంగార సంగమయుక్తాయ నమః శృంగార రామయోగాయ నమః శృంగార మైత్రీ దండమానిత్యాయ నమః శృంగార భక్తోపవంతనాయ నమః శృంగార ఉత్తరవత్రాయ నమః శృంగార ఉత్తరవత్రాయ నమః శృంగార నల్లోల బాలభంగ పరాతురాయ నమః శృంగార ముక్తప్రభురాయ నమః శృంగార అఖిలబుద్ధాయ నమః శృంగార సౌందర్యమూర్తిదాయ నమః శృంగార అక్షరరత్నాయ నమః శృంగార వామనాయ నమః శృంగార సత్యరాత్రాయ నమః శృంగార ముక్తాయ నమః శృంగార దురంధరాయ నమః శృంగార సత్యరాయ నమః శృంగార సత్యవాసునాయ నమః శృంగార భాగ్యరాయ నమః శృంగార వైదవి దండ ముక్తిదాయ నమః శృంగార దేవరూపాయ నమః శృంగార దేవిదండాయ నమః శృంగార విపరీతం శృంగార సత్యవతాయ నమః శృంగార వామనాయ నమః శృంగార గణవత్తాయ నమః శృంగార ఇంద్రవరాయ శృంగార సంగర నాగరాయ నమః శృంగార ముత్తల్పాయ నమః శృంగార భక్తాయ
ஆஞ்சநேயா. இருக்கும்போது குறுக்க வருதுல்ல, அதுதான் இங்கே அளவு இல்லை. அந்த பக்கம் எப்படி தீர்த்தம் வாங்கிட்டு அதே தீர்த்தம் அதே பிரசாதம் எல்லாமே கொடுக்குறோம். அதனால சீக்கிரம் எல்லா காரியத்தையும் கேட்டு கொடுக்குறோம். ராம் ராம் தயவுக்கு முடிஞ்சதான் சொல்லுங்க, முடிஞ்சதான் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன். உங்களுக்காக நான் கணக்கு. இவ்வளோ தேங்காவும் பிரார்த்தனைக்காக வந்த தேங்காய் ஆஞ்சநேயருக்கு. கும்பகோணம் காமராஜ் நகரில் பாலக்கரையில் விஸ்வரூப ஜெயமாரதி சன்னிதானம் அமைந்துள்ளது. நமது ஆலயத்தின் சிறப்பு ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கும் விதவிதமான அலங்காரத்தில் சுவாமி காட்சி அளிப்பார்.
விஸ்வரூப மாதிரி காட்சி அளிப்பார். எந்த அலங்காரம் பண்றோமோ அதை அப்படியே அதை பக்தாளுக்கே கொடுத்துருப்போம். ஆடி மாசம் காய்கறி அலங்காரம், அனும ஜெயந்திக்கு புட்பத்தால் அலங்காரம் மார்கழி மாசம். தை மாசம் ராஜகணி என்று சொல்லக்கூடிய எலுமிச்சம்பழத்தால் அலங்காரம். ராஜகணின்னு சொல்லக்கூடிய எலுமிச்சம்பழத்தால அலங்காரம். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு அலங்காரம். மாசி மாசம் வாழைப்பழ அலங்காரம். பங்குனி மாசம் குருவே வெயிலின் தாக்கம் இருக்கிறதுனால குருவேல் என்று சொல்லக்கூடிய விலாமச்சுவையால் அலங்காரம். சித்திர மாத அலங்காரம் பக்த ஆஞ்சநேயரா ஒரு வாட்டி கை குப்பிட்டு இவரே கை குப்பிட்டு பண்ணுவோம். இதே சங்கிலி ஆஞ்சநேயரா இந்த சித்திர மாசத்துக்கு பண்ணோம். வைகாசி மாசத்துல நவதானியத்தால அலங்காரம். ஏன் நவதானியத்தால பண்றோம்னா ஆடி மாசம் அடுத்த மாதம் ஆடி மாசம் விதை விட்டு விவசாயம் எல்லாம் நல்லா விளையணுங்கிறதுக்காக அவர் உடம்புல சக்தி அதை வேண்டிக்கிறோம். ஆவணி மாசத்துல துளசியாக அலங்காரம், துளசியாக. புரட்டாசி மாசம் திருப்பதி ஏழுமலையானாக திருப்பதி மலையப்ப சுவாமியாக அலங்காரம். அங்க எப்படி சொன்ன பெற்ற அர்ச்சனை நடக்குமோ நன்னால முடிஞ்சது ஒரு 5 ரூபாய் காயினை சொன்ன பெற்ற புதுசா வாங்கி அர்ச்சனை பண்ணி அன்னைக்கு ஃபுல்லா நம்ம இந்த இடமே திருப்பதி மாதிரி கிளைமேட் இருக்கும். மழை கிட்ட இருக்காது, மழை பெய்கிற மாதிரி கிளைமேட் இருக்கும். அந்த சொன்ன பெற்ற அர்ச்சனை பண்ணி சாயங்காலமா இருட்டில் எப்படி நம்ம இந்த தீப ஒளியில பெருமாளை செய்யணுமோ அதே மாதிரி சாயங்காலம் எனக்கு உத்தரவு கொடுத்தார். அந்த இடத்துல காசு எடுக்கிற மாதிரி. அதனாலதான் நான் அர்ச்சனையை ஆரம்பிச்சேன். அந்த திருவள்ளுவர் அந்த அர்ச்சனை பண்ண காசை வர பக்தால் எல்லாருக்கும் அன்னைக்கு சாயங்காலம் கொடுத்துருவோம். எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அதான் வந்து கொடுத்துருவோம். ஐப்பசி மாசம் ராஜா மாதிரி இருப்பார், ராஜா அலங்காரம். கார்த்திகை மாசம் வெற்றிலை, வெற்றியை தரும் வெற்றிலை அலங்காரம். மாசி மாசம் செங்கல காப்பு அலங்காரம். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கு ஒவ்வொரு விதமா அலங்காரம். இதை அவளுக்கே பிரசாரமா கொடுத்துருவோம். ஆடி அமாவாசைனால காய்கறி, அந்த காய்கறி பக்தாவுக்கே கொடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி நடந்துருக்கு. இதுக்கு என்ன சிறப்புன்னு கேட்டா மட்டை தேங்காய் கட்டி வெளிப்படுறது. 3 அமாவாசை மட்டை தேங்காய் கட்டினாக்க காரியம் நடந்துடும். இப்ப டாக்டர் போறோம், அவர் ஒரு மாத்திரை எழுதி தருவார், ஒரு வரம் பார்த்து சாப்பிடுவோம், அடுத்தது 10 நாள் மாற்றி வைக்கிறார். அதே மாதிரி 3 அமாவாசை 5 அமாவாசைக்குள்ள கார்த்திகை அந்த என்ன நினைக்கிறப்போ அந்த காரியம் பூர்த்தி ஆகிடும். இந்த மட்டை தேங்காய் நம்மளே மூட்டை கட்டி வச்சிருக்கோம். இந்த அன்னதானத்துக்காக டொனேஷன், அன்னதானத்துக்காக ஒரு 200 ரூபாய் மூட்டை வாங்கிக்கிறோம். 20 மூட்டை கொடுத்துருவோம். வேற எதுவுமே பணமே கேட்கறது கிடையாது. உங்க கையில பூ கொடுத்து மகா சங்கல்பம் சொல்லக்கூடிய தேங்காய் நீங்க வாங்கி உட்கார்ந்து கையில பூவை கொடுப்போம். மகா சங்கல்பம் சொல்லக்கூடிய யாகத்துல பண்ற சங்கல்பத்தை பண்ணிட்டு ஜபமா காலம்புற திருவண்ணாயி சரஸ்வரமாத்தின பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயருக்கு நம்மகிட்ட பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் இருக்கிறதுனால பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயருக்கும் சரஸ்வரமாத்தின நம்மகிட்ட பெரிய என்ன விஷயம். நவ ஆஞ்சநேயர் இருக்க 9 ஆஞ்சநேயர் வச்சிருக்க. ஒரு கஷ்டம் எங்க தாத்தாவுடைய பெரும் பலம். அவர் போராடி ராமா 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 சந்ததியை காப்பாற்றுன்னு போராடி சொல்லுவாராம். அதுக்கப்புறம் எங்க அப்பா சொல்லிட்டே இருந்தார். எங்க அப்பா சொல்லுவார், நல்லா இருக்காரு எங்க அப்பா 84 வயசா இருந்து நல்லா இருக்க. எனக்கு அப்பதான் குரு. ராமரோட இருக்கிறது ஆஞ்சநேயர் ஒண்ணு, பக்தால பார்த்து சேர்த்து இருக்கிற ஆஞ்சநேயர் 2ஆவதா இருக்க. இந்த 3 ஆஞ்சநேயர் மொத்தம் 5 ஆச்சு. அந்த பக்கத்துல பார்த்தேன், இந்த பக்கத்துல பார்த்தோம்னா அத்தி மரத்துல ஒரு ஆஞ்சநேயர் இருக்கு, அவருக்கு மூலவர் இருக்க, அவருக்கு புஸ்தகம் இருக்கு. 5 3 8 ஆச்சு. பெரியவரா இருக்க வெளியில இருக்க பாருங்க. விஸ்வரூப 9 ஆஞ்சநேயர். நவ கிரகங்களால் ஏற்படுற பிரச்சனைகளை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்றேன்னா தெரியல. 9 ஆயிடுது. இந்த பின்னகை ராமாயணம்னு சொல்லிட்டு சங்கரா டிவியில ஒளிபரப்பு பண்ணா. எல்லா பெரிய பெரிய கோயிலுக்கும் போனா, வடூர் எல்லா ஊருக்கும் போனா.
அந்த வெங்கடேசங்கிற ஒரு டாக்டருக்கு நம்ம பையன் நான் சொல்லி நாச்சரோட படிக்கும்போது தேடம் இருக்கும்போது அவன்கிட்ட சொல்லி நீ டாக்டருக்கு படிப்பேன் நான் அம்மாட்ட சொன்னேன். அதே மாதிரி அவர் டாக்டருக்கு படித்து பெரிய உபன்யாசம் திறமாயிட்டேன். இங்கேயும் வந்து உபன்யாசம் பண்ணுவேன். அவர் மனதில் ஆன்மா புரிஞ்சுக்கிறது புன்னகை ராமாயணத்துல நம்ம ராமன் இருக்காரு. ஆனா நம்ம ராமனுக்கு புன்னைக்கு குறைவே கிடையாது. மூர்த்தி சிறிதாலும் கீர்த்தி பெருசுங்களா அப்படி அதனால பார்க்க ஓடி வரதுனால சிரிக்கிறார். மாசத்துல ஒரு நாள் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கு ஒரு நாள் குற்றாலம் போயிடலாம் சொல்ற மாதிரி இவருக்கு அமாவாசையான குஷி தாங்காது. அங்கே மேல ஓடி வந்து மொத்தருக்காக நான் ஓடி வரேன் மேல வந்துடுவேன். இன்றைக்கு ஒரு நாள் விட்டு இருப்பேன். ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கு எல்லாருக்கும் காரியம் பூர்த்தியாகுது. பூர்த்தியானப்பெல்லாம் வந்திருக்காங்க நடப்பதா கொடுக்கப்படா வாங்கிக்கிறோம். எப்போதும் நாங்க தான் கொடுப்போம். அவாழ்டே இப்ப வாங்கிக்கிறோம். வெறும் தேங்காய் வாங்கணும். அவர்தான் வந்தார். அம்மாவுக்கு தேங்காய் வைக்கும்போது அவருக்கு உடம்பு முடியாம போயிடுச்சு. ரொம்ப பயந்து ஆஞ்சநேயர்கிட்ட ரொம்ப ஒரு டயர்டாயிட்டேன். அப்புறம் ஜூஸ் கொடுத்து சாப்பிடுங்க மாமான்னு சொன்னேன். ஒரு அமாவாசை மாட்டு பொண்ணுக்கு பேரம் வேணும்னு வந்தேன். சொல்லுங்க மாமா. ஸ்ரீராம், நான் பாறைக்கரை சாதாரண இருக்கேன். இங்கே மெட்ராஸில் தான் இருக்கேன். 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே வந்தேன். நான் இங்கே இன்னும் பெருமாள் கோயில் அர்ச்சகர் மூலமாக இங்கே வந்து எனக்கு ஒரு பார்க்கணும்னு சொன்னார் அவர் அர்ச்சகர். அதன் அடிப்படையில் பண்ணும்போது ஜாதகத்தெல்லாம் பார்த்து பண்ணும்போது என்னுடைய மாட்டு பொருள் அந்த கரு தவறி இருந்து போகிற மாதிரி இருந்தது. அப்படிலாம் வந்து மாமாட்ட சொல்லி இது பண்ணேன். ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா, நான் கோயிலுக்கு ஒரு அமாவாசைக்கு தான் இங்கேருந்து வந்திருக்கேன். 2 அமாவாசைக்கு வந்திருக்கேன். அப்போ வந்து எனக்கு வந்து நல்ல செய்தி வந்தது. 3வது அமாவாசைக்கு நல்ல செய்தி வந்தது. இப்போ காலத்தில் வந்து கன்சீவ் ஆகிருக்கேன். இது எல்லாமே வந்து ஆஞ்சநேயருடைய தான் நினைக்கிறோம். 2 அமாவாசைக்கு வந்தோம். 3வது அமாவாசைக்கு அவாத்தியே இருந்தது எங்களுக்கு. அப்போதான் எங்களுக்கு கன்சீவ் ஆனது தெரிஞ்சது. இப்போ 4வது வந்திருக்கோம். நாங்கள் 3வது வர முடியாததுனால 4வது அமாவாசைக்கு இப்போ வந்திருக்கோம். 3வது அமாவாசை நான் தேங்காய் வச்சுட்டேன். அதுக்கு இப்ப 4வது அமாவாசை பூர்த்தியாகி என்கிட்ட கொடுக்குறா. அவள் மட்டும் தேங்காய் இதே மாதிரி கொடுத்தா என்ன இருக்கா காண்றான். இதே மாதிரி எல்லாரும் எனக்கு ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கு 5 பேர் கொடுப்பா. இந்த அமாவாசைக்கு ஒருத்தர் தான் கொடுத்துருக்கா. 2 பேர் போன் பண்ணி சொல்லியிருக்கா வர முடியல. அதை மைக்ல காலத்தில் காமிச்சேன். இதே மாதிரி எல்லாரும் அனுமாரிகள் அனுபவம் நிறைய கிடைக்கிறோன்னு விஸ்வரூப தேவாலயத்தை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். இப்ப 2வது பேச்சு ஆரம்பம். ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கும் காலப்புற 10:15 மணிக்கு ஆரம்பிப்போம். 11:00 ஒரு பேச்சு முடியும். 11:30 மேல ஆரம்பிச்சோம்னா 12:00 ஒரு பேச்சு முடியும். எந்த நினைக்கிறதோ அந்த மாதிரி நிச்சயமா பேச்சு படிக்கணும். தெரிஞ்சுக்காக